हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपस गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितान् पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवरनं स्वहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं तत जयमुदीरयते ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज के सर्वप्रथम इस्कन प्रतिष्ठाता ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद चरण कमल रे अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम जनाए कृपा भिक्षा करी प्रभु नीलाद्रिनाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर नेताई श्री राधा गोविंद राधा गिरिधारी चरण कमल अनंत कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम जनाए कृपा भिक्षा करी आज होचंदी माँ सरस्वती देवींकर चरण भी अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम जनाए कृपा भिक्षा करी समस्त साधु वैष्णव मानकर चरण रे दंडवत प्रणाम जनाए कृपा भिक्षा करी श्रीमद् भगवद गीतार आमे जो सप्तम अध्याय 26 नंबर श्लोक पाठ करिया 25 नंबर श्लोक जाइथिले वेदं अहम साम अतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यामि च भूतानि मामतो वेद न कश्चन वेदहं समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मामतु वेद न कश्चित् श्लोकर अनुवाद हे अर्जुन भगवान हिसाब से अतीत कौन घटी वर्तमान कौन घटुची एवं भविष्य कौन घटब सब मु जाने मुझे समस्त जीवन को जाने किंतु कहीं मत जानी पारती ना आमे गत श्लोक भगवान कौन कहते
नाहं प्रकाश सर्वस्य जोगमाया समावृतम मूढ़ अयम न विजनन्ति माम लोक माम अज अवयम मु अज मु अजनमा अवयम मु अच्युत मोर विनाश नहीं एटा मूढ़ मूर्ख मत जानीपारे ना कहीं जानीपारे ना नाहं प्रकाश सर्वस्य जे मु समस्त पाखर प्रकाश पाए ना कहीं पाए ना आ समस्त पाखर कौन आम जो शुणुल जीव जीव हूँ महामाया रही से भगवान भूली जीव जोगमायर काम हो महामायर काम हो संसार बंधन बांधिब जोगमायर काम हो भगवान भीतर बांधिब मन को तेले आम जमी शुणुले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कौन ना भक्त को मायर अच्छी जोगमायर तेले साधारण कर्मी लोक माने महामायर अच्छा तेले आम जोगमायर अच्छे भक्त माने जोगमायर अच्छे ना ना आम भात्य दीटा शक्ति काम कर मोहमाया जोगमाया तांको खाली महामाया आम कतरे जोगमाया आसुचंदी महामाया भी आस हाँ हाँ से मैंने आम बेले बेले कृष्ण बुझी पारे माने से जोगमाया सपोर्ट दौरान दे ये तुम निजर लोक बोली महामाया ये क्लास सरला ए क्लास आम किए सपोर्ट दौरान जोगमाया क्लास पर किए धर नहीं महामाया बेले बेले क्लास भीतर भी आसिक महामाया पशि पशि पारे ना आमर चेतना बेले आड़ न आस से पशि कहले पुणी चलो तो ये फाइटिंग जड़े सीना हारिला जन जीतब दि जन टना टणी चलते ना जिते बड़े आम जोगमायर शक्ति बढ़ीज जिते बड़े भजन कीर्तन साधन जो अष्टांग जो कौन आम जो नवदा भक्ति अच्छा एथि पूरा लगिक रही से महामाया छाड़द कह मुझे पारि हारिज तो से गुरु आचार्य मान होती जोगमायार कबल से माने काय मन वाक्य देह चिंता ना सन्यासी माने मरिबा सन्यासी शब्दर मान हूँ मृत्यु कौन मृत्यु माने सबू को से छाड़देव तार देह थाई भी किसी ना देह देह अच्छी माने से देह को भूली जाए माने मरिया सहित समान ना देह सुख ना ये होती कौन ना ये मैंने रही कौ देहरे ना जोगमायर तो महामाया एटी प्रवेश कर पारिबा नाही तांको धन संपत्ति जहाँ सब देले मध्य ताद्वारा से कौन स्त्री नारी काय कौन न धन न धन न सुंदरी कविता ताले आम तो सबुदिन पाठ करुचे सबुदिन पाठ करू ना पुणी में कहीं आशा हो ना नहीं तो ना माने आम भीतर कौन महामाया प्रवेश कर तो अर्जुन प्रश्न पचार आपण कहले जे जोगमाया द्वारा ढंका होती बोलिकी आपण को साधारण जीव बुझीपार बुझीपारती ताले आपण कौन समस्त देखिपार जदि आपण को किए देखिए ना आपण क्यों देखिपार आप देखिपार कि क्वेश्चन भगवान कहते वेद अहम सम अतीतानि वर्तमान च अर्जुन हे अर्जुन शुण मु कौन करुच मु समस्त देखिपार कहते वेद अहम जाने मु सम समान भाव अतीतानि अतीत कहले यही हूँ भगवान पोस्ट भगवान पोस्ट कौन अतीत वर्तमान भविष्यत से जानती भगवान कहते अर्जुन कहले अर्जुन मु परमात्मा दृष्टि जीवर गत जन्म कौन घटी देख आम गत जन्म कौन कृष्ण कर जाना जाचे कि तो मद पीकी बुलूले गंजे कौन सिगरेट टाणुले तो भगवान मन रखी बोलिकी पुणी समय क्रम कौन आमको पहुंचे दौरान बुझे तेल आम गत जन्म कर्म भूली जाइए भगवान मन भगवान कहते
ବେଦ ଅହମ ସମ ଅତୀତାନି, ଅତୀତ ଜନ୍ମ କଥା କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କହୁଛନ୍ତି କଣ ବେଦ ଅହମ ସମ ଅତୀତାନି, ପୂର୍ବ କାଳରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ମାୟା ଜୀବକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ, ହେଲେ ମତେ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଶରୀର ପାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ରଖିଛି। କାରଣ ହଉଛି କଣ, ପଛ ଜନ୍ମର ଜୀବ କି ଜନ୍ମ ପାଇଥାଏ, ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ତା ହୃଦୟରେ ରହିକି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଜୀବ ମତେ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସବୁ ମନେ ରଖିଛି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତମର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ନା, ସନ୍ଦେହ ଆସୁନି କଣ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ପୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇଛେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛ, ଗାଡ଼ିର କାଚ ଦେଖିଛ ଲଗା ହଉଛି ଏବେ ସବୁ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ବାହାରୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତମ ଘରେ କାଚ ଲଗା ହେଇଛି, ବାହାର ଲୋକ ତମକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଯୋଉ କାଚର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍, ଯିଏ ତା ଭିତରେ ରହିବ ସିଏ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ପରଦାଟା ହଉଛି କଣ, ଯୋଉ କହୁଛି ଯୋଗମାୟା ଏମିତି ଏକ ପରଦା, କଣ ଯୋଉ କାଚ ପରଦା ସିଷ୍ଟମ, ଯେ ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲା ସମୟରେ ଭଗବାନ କପିଳଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଗର୍ଭସ୍ତୁତିରେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ, ଅକଲ୍ପ୍ୟ ସ୍ୱଙ୍ଗ ଚେଷ୍ଟୟା ଶକ୍ରୁନ୍ତ ଇବ ପଞ୍ଜରେ ତତ୍ର ଲବ୍ଧ ସ୍ମୃତି ଦୈବାତ୍ କର୍ମ ଜନ୍ମ ଶତଉତ୍ତମ ସ୍ମରନ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଅନୁଚ୍ଛୟଂ ଶର୍ମ କି ନାମ ବିନ୍ଦତେ। ମା, ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଅକଳ୍ପ ସ୍ୱଙ୍ଗ ଚେଷ୍ଟୟା ଶକୁନ୍ତ ଇବ ପଞ୍ଜରେ, ପିଞ୍ଜଡ଼ାରେ ଥିବା ସମୟରେ ପକ୍ଷୀ ଆଉ କଣ ପଦାକୁ ତାର ମାନେ ସେ କେବେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ପକ୍ଷୀ ଝାଡ଼ିବା। ଯୋଉ ପକ୍ଷୀଟା ପିଞ୍ଜଡ଼ାରେ ଅଛି ସିଏ କଣ ଝାଡ଼ିକି ଉଡ଼ି ପାରିବ କି? କହିଲେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ, ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆବଦ୍ଧ ସେବେ ତତ୍ର ଲବ୍ଧ ସ୍ମୃତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଦିଅନ୍ତି ଦୈବ କ୍ରମରେ, ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିବ କଣ, କର୍ମ ଜନ ଶତ, 100 ଜନ୍ମର କଥା, ଦୁଃଖ କଥା ସେ ଜାଣିବ ମାତୃଗର୍ଭରେ। କୋଉଠି ସୁଖ ନାହିଁ ନା ମାତୃଗର୍ଭରେ ସୁଖ ଅଛି, ନା ବାହାରି ଆସିଲେ ସୁଖ ଅଛି। ଦୁଃଖାଳଟା କହିଛି ନା, ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖାଳକୁ ଆସିବ ତାକୁ ସୁଖ ନାହିଁ। ମାତୃଗର୍ଭରେ 100 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁ ମନେ ରଖା, ମାନେ ଭଗବାନ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବେ, ତୁ କଣ କଣ କରିଛୁ, କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଇଛୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର କରେ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇ ପାଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ମତେ କେମିତି କଣ, ଏଇସବୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ତୁ ହଁ ସବୁ ତା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, କାଲ ହେଇଯିବ, କଣା ହେଇଯିବ, ସବୁ ତାର କର୍ମ ସବୁ ମନେ ପକେଇବେ। ତ 100 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଏଇ କର୍ମ କରିକି ଆସିଛୁ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଜୀବକୁ 100 ଜନ୍ମର କଥା ଭଗବାନ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭ ବାଟ ଦେଇ ପଦାକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ସବୁ କଥାକୁ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୋଲିକି ମାନି ନେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଚେତନାକୁ ଛାଡ଼ି ସର ଚେତନାରେ ପଶିଯାଏ, ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ ଭୁଲିଯିବେ। ଅଟୋମେଟିକ ଭଗବାନ ଦୈବ କ୍ରମରେ ତା କଣ କରୁଛି, ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମାତୃଗର୍ଭ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଆସୁଛି, ଦେଖ ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଇ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣୁଛ, ହଠାତ୍ ପାଗଳ ବସି ଆସିବ, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ ନା, ଆଉ କଣ ଭାଗବତ କଥା ମନେ ରହିବ କି? ତ ମାତୃଗର୍ଭର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜୀବକୁ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ପ୍ରସବ ବାୟୁ ଯୋଉ ପେଲା ହବ, ମାନେ ଦିଆହବ, ଜୀବର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଳେଇବ।
सी कष्ट माँ जानी छुआ जानी आउ के जानी जो कष्ट ना केवल माँ अनुभव करिवो जे प्रसव वायु तले से भितर आसीबो एते जो प्रेशर दिया हम जे पूरा से समय रे माने छुआ मूर्छा पळैबो माँ मूर्छा पळैबो एई मूर्छा समय रे माँ देवी ता कानरे फुंकी देबे मु ये शरीर बस आत्मा सरला पछ जन्मर कथा सब भूली जीवे से भगवान मन पके केमती ना कहते कौन करेंगे ना सी शास्त्र गुरु आचार्य मान रूप रहिले जीवर से जो मातृगर्भर स्तुतिटा को मातृगर्भ जंत्रणाटा को से मन पकेबे कल जीवर मन पड़े स्वाभाविक भाव मन कौन मन पड़े कि आमे कौन थिले कौन नहीं से वर्णना कराई पूर्वजन्म कथा अच्छा भगवान जन जन विश्वास करियो अच्छा तुम गोटे आस्ट्रोलॉजर वाला कते जाउछ जाउछ से कहि दउछि तमर ए ग्रह खराब अछि तू एम दाना करे से कहि दउछि ना तापर तुम ताक विश्वास पळे आस हां एटा कहिछ माने मु एटा करी ठीक है अछि कोचिन जते बेले लोमस मुनि राजा महिषिदंगर पूर्व जन्म कथा जानिया ना राजा महिषिद जन राजा थिले तांकर कौन संतान हो नथिले से लोमस मुनि कदरे पहुंचले लोमस मुनि पचारले जे मोर काई के पुत्र संतान काई हो नथिले एठा भविष्य पुराण रे वर्णना करा जायछि श्रावण मास शुक्ल एकादशी तिथि कथा श्रावण मास जो शुक्ल एकादशी पड़ुछि तार महात्म्य रे कथा वर्णना है भविष्य पुराण रे लिखा अछि जे महिषिद को महिषिद चाहिए जे मते आपण कहतु मोर कौन पाई संतान हेउना मोर भविष्य में गत जन्म कर्मफलटा कौन थिला कि ए जन्म मते माने कौन संतान प्राप्त नहीं तो राजा लोमस मुनि ध्यान रे एक मुहूर्त होची 48 मिनिट हाँ एक मुहूर्त समय होची 48 मिनिट एक मुहूर्त समय होची 48 मिनिट 48 मिनिट से ध्यान रे बसिले किसे लोमस मुनि 48 मिनिट ध्यान बसी सारा पर से कहले जे तुम्हें गत जन्म रे गोटे गोमाता को पानी पीवार बाधा सृष्टि कर तुम गत जन्म रे तुम गोटे मनुष्य जन्म पाई किंतु गोमाता तेल पानी पीवा जाते तुम व्याघात माने अटके देथिल ता परिणाम स्वरूप तुम आज निसंतान ही माने आमर कर्मफलटा केमती आसुचे आम खाली कहचा मु तो कार किछि करनी मते काई भगवान तार कहीं पुओटा होनी तार कहीं झील होनी कैसे कहीं एत वर्ष बाहर कहीं छुआ होनी अरे केमती हम तर कर्मफल सब अच्छी आम सीना देखुचे भल लोकटा सी आत्माटा जो आसी कौन कर आम जानी कि लोमस मुनि कहले जे तुम्हें गत जन्म रे गोमाता को पानी देवारे पानी पीबारे व्याघात कर ए जन्म तुम्हें निसंतान ही कौन करिया मिले ना तुम्हें एकादशी आदि व्रत कर ये आम करुचे आमर कर्मफल नाही माने आम ये पाप कर्मटा नष्ट हो सुखटा शांतिटा उदय हो से ये जो भक्ति मार्ग कहीं आसुचे कहीं भगवान कथा शुणुचे कहीं भगवान नाम जप करुचे आमर पूर्वकृत पाप कर्म अच्छी ए जन्म भी करुचे करी आसी पर्यंत एठू पाप सीना बंद हो पुणी अपराध स्टार्ट हम 4टा पाप काम बंद हो गला ठीक अच्छे तापर अपराध स्टार्ट हो गला जीवर कौन स्वभाव कृत से कौन से तो घाटी होची
कहले एते कोटि कोटि जन्म पर जीव को मानव शरीरटा मिली तो एथिरे कौन एटा नौका यही नौकार गुरु होचंद नाविक अलग जर्नी रे हम खाया पे मिली सब मिली किंतु आमको भगवत कथा आचार्य मान पाद पद्म शरण आसवा ये समस्या सब मिलनी हम सुजोग मिले से गोटे सबुठु बेस्ट नौका हूँ कि मानव सार कारण ए शरीर रे सी नाविक बसई पार आत्मा को ये भवसागर पार कर पार तो वेद ए शास्त्र जो नियम सब कौन ना नियम हूँ कौन नियम कौन ना नियम हूँ डंगार जो डंगार माने अनुकूल वायु शास्त्र माने दक्षिणा पवन हूँ डंगाटा उत्तर दिगु जीव तो दक्षिणा पवन हेले जो टेकिदेले पाल्टा टाइम ऊपर टेकिदेले कौन कौन जान कि पिता जान कि जानना ना हाँ सेड सेड हाँ सेड टाइम देले माने वायुटा कौन कर डंगा को पेली पेली कि नहीं चलो तो ये श्रवण कीर्तन जो भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये जो शुणुचे भगवान कथा भगवान का नाम शास्त्र शास्त्र होचंद कौन ना वायु कि वायु माने अनुकूल वायु से भगवान कहले कौन न जशास्त्र विधि उच्यते वर्त्यते काम कारका न सिद्धि न सिद्धि न प्लवती न सुखम न परम गति जदि आम शास्त्र नियम कहीं आम कहीं पढ़ा कहीं गीता पढ़ा कहीं एत नियम रहा जब युग आम पालन न करवा आमर सिद्धि हो पार ना सुख पाई ना परम गति प्राप्त हो पार ना शास्त्र हूँ कौन अच्छा डंगाटा जाऊँगी विपरीत वायु बह तुम जापर डंगा को मोड़ी फोड़ दो ना अरे देख जिते बड़े बात्या आसूसी कौन जो जिते बड़े लघुचाप सृष्टि हो सांगे सांगे न्यूज कह मत्स्यजीवी मान को मंदिर भितर जावा मना समुद्र भितर कहीं कह माने सेठी जो तार वायुटा अनुकूल वायु नहीं आउ प्रतिकूल हो से समय तुम विपदर आशंका अच्छी माने तुम डंगा से बुड़ी मर शास्त्र विरुद्ध जिते कम सब होड़ा हूँ कौन सब हूँ माने विपरीत बुद्धि विपरीत बुद्धि माने शास्त्र जो नियम को न मानिले कौन हम ना एटा सब माने डंगा नौटिब ए संसार रे हम सुख पाई परिबा ना शांति पाई परिबा ना परम गति प्राप्त हो परिबा ना न शास्त्र विधि भगवान कहीदेले न शास्त्र विधि कहीं से काली आम से प्रोग्राम जाइए कहले बाबा मु 30 वर्ष है गोटे दीक्षा नहीं 30 वर्ष है नहीं कहले ना 30 वर्ष है नहीं कि 1.5 घंटा कथार मुझे शिखिली जानिली 30 वर्ष काल मुझे गोटे कथा शुणी कौन कह न शास्त्र विधि मत शास्त्र विधि जान लेना कोई भी कौन तुमको भगवान मना करदे कहले जीव को ये जो कौ वायु ना अनुकूल वायु बहवाई ये शास्त्र विधि तक मानने को बाध्यतामूलक ताल डंगाटा कौन हम आराम से चलियो शास्त्र सब नियम मानिया पड़ो से कथा कहते जे लोमस मुनि जो पूर्वजन्म कथा जानीपारे कहीदेले क्या राजा महिजिद कहीदेले कौन तुम्हें ये कर्म कर तुम सन्तान तुम कूल आसबे तुम्हें यदि व्रत कर ये सब पालन कर धीरे धीरे तुम पाप कर्म फलटा कौन हम नष्ट हो गले तुम्हें पुत्र सन्तान प्राप्त हो पारे जे आम कुछ आम कर्म कर्म तो करें लेकिन कर्म नष्ट कले सीना कौन कर्म कर अकर्म करने द्वारा भगवत कर्म करने द्वारा तुम कर्म फलटा नष्ट हो
नष्ट होगला पर तुम सुख शांति प्राप्त हो पारे परम गति प्राप्त हो पारे तापर कहते कौन ना वर्तमानी च अर्जुन मई सिद्धवा मई महिजित महिजित अच्छा वर्तमान वर्तमानी वर्तमानी च अर्जुन हे अर्जुन वर्तमान कथा मध्य मु जानी कहले अर्जुन कहते कहले वर्तमान कथा मु जानी ये अर्जुन के लगौଛନ୍ତି अर्जुन शब्द माने कौन कही थे अर्जुन माने कौन कार मन अच्छी अर्जुन शब्द माने कौन मन रखियो ना अर्जुन माने सरल अर्जुन माने कौन सरल तुम्हें वर्तमान कथा भी तो जानी पार तुम्हें सरल हृदय हो जाओ अर्जुन सरल माने भगवान कहीं अर्जुन के भल पाते सरल आ वैष्णव गुणटा हूँ सरलता ही वैष्णवता कपटता नहीं से वैष्णव फसी जाऊँ ना सरलता सरलता ही वैष्णवता कपटी नहीं कपटी मान भितर कृष्ण प्रेम प्रवेश कर पारे सरलता ही वैष्णवता अर्जुन तुम्हें यदि मोर कथा को सरल भाव में ग्रहण कर नहीं जीव तुम्हें यदि तुम्हें यदि सरल पूर्वक ए कथा को ग्रहण करनी कुटिलता हेले कृष्ण किछि कले किछि तो मन पड़ो ना तो वर्तमान कथा भी वर्तमान कौन भूल कर कौन ठीक कर भी जानी पार ना कहले वर्तमान कथा को भगवान कहते जीव वर्तमान आमे आमे वर्तमान कौन खाइले ठीक कौन खाइले भूल आम इस्कन आसला प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ला प्रभुपाद जानला आम अनुभव कर ना अच्छा वर्तमान भी पाप कर जीव से कौन जानिले आम पाप कर जानिले सी जापारे मु पाप कर्म कर कौन माछ मांस खाते ना मद पीते ना केते अवस्था खाते ना कल तुमर तुम्हें यदि मोर कथा को सरल भाव में ग्रहण कर नहीं जीव ताल तुम्हें कौन तुम्हें कथा को बुझीपार तुम्हें बर्तमान कौन निद आसूची तुम्हें सरल भाव में ग्रहण कर मत बार बार कहीं कह तुम भर कपटता अच्छे कपटता थिले कौन हम ना एगुड़ा सब कौन ये पशि जिते पावरफुल हो करंट 11,000 कौन 22,000 वोल्टेज आसू यदि 22,000 वोल्टेज आसो कि तार एंड रे गोटे कौन प्लास्टिक रही ये 22,000 वोल्टेज भी फुटे सब जापर ना प्लास्टिक टाक नहीं माने 22,000 वोल्टेज आसो यदि तार ऊपर प्लास्टिक लगाई से 22,000 वोल्ट थी तुम से तार टेकिले भी तुम हाथ करंट आसो ना आसवा बुझीपारे ना कि भीतर वेयर अच्छी बाहर एवं तार सब पकाउं टाटा करूनी अच्छा से तुम्हें टेक लाइन भर था सी कौन तुम करेन्ट मार कि तो नाम सर्वशक्तिमान जे नाम से कृष्ण भगवान कौन कहले मान कौन नामना नामनामिकारी सर्वदा निज सर्वशक्ति आम जिते शक्ति देखुचे सब भगवान नाम रखिंट ताले एते शक्ति थाई कि आम कहीं नाम कृपा प्राप्त हो पारुना कहीं प्राप्त हो पारुना कहीं बुझीपारुना कहीं संसार मोहर त्याग हो पारुनी जप करुचे सका उठे जप करुचे आरती बुलाऊचे सबू चली किसी तो कम नहीं कम अच्छी कि ताले मोहटा कहीं कमुनी कहले निज सर्वशक्ति भगवान कहले जिते शक्ति अच्छा भगवान सबू शक्ति के रखिले कौटी नाम भितर अच्छा आम तो नाम करुचे ना साधारण नाम करुचे गोटे संसार कई नुह तुमर तुम्हें कार नुह मु शरीर नुह एति ज्ञान आसुना आम पर्यंत से नाम करी
ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମେ ନାମ କରୁଛୁ, ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାର କି ଟିକେ ଅବହେଳା ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ହଉନି? ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି, ମୋ ପାଇଁ ଖଟ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱିଟର ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଏ ଘର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତି ବିତେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଛିଣ୍ଡା କନ୍ଥାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ସିଏ ତ ସେଇ ନାମ କରୁଥିଲେ ନା। ନାମ ପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦେଖୁନ, ସାଧାରଣତଃ ନିଦଟା ଛାଡ଼ି ପାରୁନ, ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲ, ମୁଁ ମାନେ ଖଟିବି ନା, ପଇସା ଚାକିରିଟା ଏଟା ମୁହଁଟା ନା, ଆଉ 40-45 ଟଙ୍କା ଦରମା ବଦଳ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଏଟା ସହଜ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଏଟା ବି ସହଜ। କିନ୍ତୁ ନିଦକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନ, ଏଟା ଜଟିଳ। ସିଏ ଭିତରେ ରହିକି ତମକୁ କ'ଣ କହୁଛ, ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୋର କିଛି ମାୟା ନାହିଁ। ଆରେ ମାୟା ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ପର୍ଦା ପଡୁଛି। କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିବା ସହଜ, ସେ ପଳେଇବ, ଏଇଟା ଅନ୍ତରରେ ଅଛି, ଇଏ ଭିତରେ ଅଛି। ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରେ, ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ରାଜ୍ୟ ଏସବୁ ବାହାରେ, ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। କହିଲେ ଜୀବନ ଏଟା କ'ଣ ଆସିବ ନା, କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ ହେ ଅର୍ଜୁନ ସରଳ ଭାବ ନହେଲେ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସରଳ ହବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୈଷ୍ଣବ ହିଁ ସରଳତା, ସରଳତା ହିଁ ବୈଷ୍ଣବତା। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ମାନେ ଆମେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଚାରରେ ମା ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ହଉଛି, ମୁଁ ସେଟା ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି? ସରଳ ଈଶୁ କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି 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 ସବୁ କପଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆକୁ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆକ୍ଟିଭ ବେଶୀ କେତେ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କିଏ ନେଲେ ବିଦେଶକୁ? ମାତାଜୀ ନା, ଆଉ ସିନ୍ଧିଆ କମ୍ପାନୀର ମାତାଜୀ ନେଲେ। ମାନେ ଏମାନେ ସରଳ, କାରଣ ସରଳତା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ରସଟା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା, ଯଦି କୋଟି ନାମ କରେ ତଥାପି ତା ହୃଦୟ ଆଖିରୁ ଜଳ ଆସିବ ନା, କାହିଁକି ଜାଣ ତାର କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ଅପରାଧ ଅଛି। ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ବାହାରିବ ନା ଆଖିରୁ। ଯଦି ଯଦି ଭଜେ କୋଟି ନାମ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ଆଖିରୁ ବାହାରିବ ନା ଲୁହ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। କୋଟି ନାମ ଜପ କରୁନା, ହବ ନା? ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ସରଳତା ନୁହନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆମର ସବୁ କଥା ବୁଝିବେ। ନା ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନା ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଅଛି ଅଛି ଅଛି। ପ୍ରପାତ ଗଲେ ନାହିଁ, ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ମତେ ବିଦେଶ ଯିବାର ଅଛି, ବାସ୍ ସରଳ। ସରଳ ଆମକୁ ଏତେ କଥା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ, ଆମ ହୃଦୟଟା କେମିତି ସରଳ ହବ। ଏ ସରଳ ପାଇଁ ଯୋଉ କପଟ ସବୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ରହିକି ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଷୋଳମାଳା ଜପ କରାହଉଛି, ହରି କଥା ଶୁଣା ହଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢା ହଉଛି, ପ୍ରସାଦ ପାହା ହଉଛି। କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ହୃଦୟ କ'ଣ ସରଳ ହବ? ବୁଝିଯାଉଛି ବାବା? ନହେଲେ ତ ଭାବୁଛ କି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ଗୁଣରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ? ଗୁରୁ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି କ'ଣ ଯୋଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ସହସା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ହଁ, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ସହସା? ଏଇ ଜন্য କହୁଛୁ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛି ନା, ଅତୀତ କଥା ଜାଣିଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଜାଣୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ବି ଜାଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ହଁ, ତ ଗୋବତ୍ସା ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ ଜାଣିନା,
ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଅତୀତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏଟା ମନେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ହଉଛି ମାନେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତୁମେ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହିଲେ କୋଉ କୋଉ ବର୍ଷରେ କୋଉ କୋଉ ଦିନ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ ମନେ ନାହିଁ ଅଛି ମନେ ଅଛି କହିଲେ ଆମେ ଏଟା ଭୁଲିଯିବା ଭଗବାନ ଏଟା ମନେ ରଖିବେ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋବତ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ନା କାହାକୁ ଡାକିଲେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବ୍ରହ୍ମା ନେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ଗୋଟେ ଥାନାକୁ ଯିବା କହିଲେ କହିଲେ କି କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କି ଜାଣିଲେ ତ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କାହାକୁ କିଛି ନ ପଚାରି ନିଜେ 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 ସବୁ ତିଆରି କରିଦେବା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାମ ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇବେ କାଳେ ଭଗବାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ରହିଗଲେ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ ନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଗଲେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁନି। ତ ରାମାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଜଣେ ହେଲେ ରାମାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଅ ଦେଖିଆ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ। ହଁ ହଁ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ବଙ୍ଗଳାର ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଥିଲେ। ହଁ ହଁ କହିଲେ ରାମାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନନ୍ଦନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ରଖିଦେଇ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛ। କହିଲେ ତ ଗୁରୁ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ପରୀକ୍ଷା କିଏ କରନ୍ତି ଗୁରୁ କରନ୍ତି ନା। ପରୀକ୍ଷାଟା ସ୍କୁଲରେ କିଏ କରିବ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ରାମାଇ ତୁମେ ଗୁରୁ ହଅ ନା ତୁମେ ସରଳତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କର। ଯେ ପରୀକ୍ଷା କିଏ କେତେବେଳେ କରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ସିଏ ଗୁରୁ ହବ ଯାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବ ସେ ଶିଷ୍ୟ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଗଲ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନା ସିଏ ଆମଠୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଛୋଟ ଛୋଟା ଯାହା ଯାହା ପଢେଇଛ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଜୀବର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ। ସେ ସରଳତା ଭାବରେ ଏଟା ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯିବ। ମତେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମା କହିଦଉଛି ଏଇଟା ତୋର ବାପା କ'ଣ ଛୁଆ DNA ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି କରୁଛି ତୁମର ସେ ବାପା ବୋଲିକି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଉ ତୁମେ କେବେ ମାଆକୁ କହୁଛ ମା ମୋର ସେ ବାପା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଚାଲ ମେଡିକାଲ ଚାଲ DNA ପରୀକ୍ଷା କରେ ମୋ ବାପାର ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ତା ଛୁଆ କି ଆଉ ଛୁଆ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ସରଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଉଛ ନା। ମା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମା ଆଦି କହୁଛି ମୋର କ'ଣ ବାପା ବାପା ଡାକୁଛେ ତ ବେଦ ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ବେଦ ମା ବେଦ ଦି କହୁଛି କୃଷ୍ଣସ୍ଥ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତୁମକୁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଅ। ମାର କଥାରେ ଛୁଆ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କିଏ କ'ଣ ଡାଡି କିଏ ଅଙ୍କଲ ଏବେ ସବୁ ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ ଡାଡି ଯୋଉ ମମି ଆଣ୍ଟି ଚାଲନି ଆଣ୍ଟି ସେ ତା ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଆଣ୍ଟି ଇଏ ତାର ଖେଳା ସିଆକୁ ଆଣ୍ଟି ବେଦ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ସେଟା ମାନିଯାଅ। ତୁମେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଷ କରି କିଛି ପରୀକ୍ଷା କର ନା ପରୀକ୍ଷା କଲେ କ'ଣ ହବ
ଖସିଯିବ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କର ନା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କର ନା। ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ, ତୁମେ ଜାଣିଗଲ ଯେ ମୋର ବୁଦ୍ଧିଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉନ୍ନତ। ଅନୁରୋଧ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବ? ଏଇଲେ ଚ କପଟି, ଏମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମହାଜନ ଜନ ଗତସ ପନ୍ଥା। ତୁ ମହାଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ପରୀକ୍ଷା କର ନା, କାରଣ ସେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟିଚରକୁ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ହବ କାହାକୁ? ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ। ଟିଚର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସିଟି ବିଡି ସବୁ କରିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରି ତାର କଣ କଣ ତାକୁ କଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭେ କରାହେଉଛି ନା କଣ, ତାକୁ ତମର ଯୋଉ ଭେରିଫିକେସନ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କାମ ହଉଛି କଣ? ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦବ, ତୁମର ତୁମେ ଚାକିରି କରିବ, ତୁମର ଭେରିଫିକେସନ ହବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଭେରିଫିକେସନ କଣ କଲେ? ପ୍ରାମାଣିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ମାୟାଗତରୁ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପୋଷ୍ଟରେ ବସା ହେଇଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର ନା, ତୁମ କଥା ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଅ। ତେବେ କଣ ହବ ନା, ତୁମେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବ। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସରଳ ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ବି ବୁଝିପାରିବ ନା। ଅତୀତ କଥା ତ ମନେ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ତ ଜାଣିନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଜନ୍ମଟା କଣ ସେଟା ବି ଜାଣିପାରିବ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସ୍ଥିତି କଣ, ତୁମେ ଆତ୍ମା କି ଶରୀର କି କଣ, ପଶୁ କି ପକ୍ଷୀ କି କଣ, ଏଇଟା ବି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନା। କାରଣ ତୁମେ ସରଳତା ନୁହଁ, ତୁମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନ। ହଁ କଣ? ହଁ ସରଳ, ସେ ଡାଉଟ ହବ, ସନ୍ଦେହ ବାରେ ଆସିବ। କୃଷ୍ଣ କଣ ସବୁ ଦେଇଦେବେ? ମୁଁ ନ ଖଟିଲେ କଉଡ଼ି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସବୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ। ହଁ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ଲଟଟା ନ କିଣିବି, ସେ ପ୍ଲଟ କୃଷ୍ଣ ମତେ ଦେଇଦେବେ? ପଇସା ନ ରଖି ମୋ ଛୁଆ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ନା। ଆମର ସବୁ ସମୟରେ କଣ ସନ୍ଦେହ, ସବୁ ସମୟରେ, କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣୁଥିଲି। ତୁମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଖାଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦିନକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହଉ ଘଣ୍ଟା ହଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ ହଉ ଇଂଲିଶ ହଉ, ତାଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଜଣେ କହିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଆମେ ତ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁଛେ, ଆମେ କଣ ଘର ଠାକୁର ପୂଜା କରୁନ? ଆମେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରିବୁ, କାହିଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ନେଇଦେବୁ? ସେ ସବୁ ଖାଇବନି ଦିନ। ଯେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ, ଏମିତି ଏକ ସାଧୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇନଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନକୁ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଯିବ ପଚାରିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ଭଳିଆ ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ତୁମେ ତାଙ୍କ କନଭରସେସନ ପଢ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି, ତା କମ୍ପାନୀ ଯାଇକି କୋଉଠି, ତା ଡ୍ୟୁଟି ସେ କରୁଛି ନା, କମ୍ପାନୀ ତା ବାଟରେ ସିଏ ଅଛି, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଦେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ତ ଇନକମ୍, ଲାଭ ଲସ୍ଟା ମାଲିକକୁ ଦେଇଦବ ନା କମ୍ପାନୀ ରଖିବ? ନା ମ୍ୟାନେଜର ସବୁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଦବ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ତ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଉଠି ମ୍ୟାନେଜର ଉପରେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜରକୁ ତୁମେ ଦେଲେ ସେ ନେଇକି ମାଲିକ, ସେ ରଖିପାରିବ ନା, ସବୁ ନେଇକି ମାଲିକ ଦେବ। ଆଉ ତୁମେ ତ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ନୁହଁ, ତୁମେ ଦେଲେ କମ୍ପାନୀ କେମିତି ନେବ? କମ୍ପାନୀ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିନି ନା, କଥା ହବ ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ୍ପରା କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ରହିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରହଣ ଦେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତା ଜୀବକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଅଛେ, ଆମକୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ କରିବା।
आचार्य मान सुख करवा तो प्रभुपाद आमको नहीं कौटी पहुंचे देवे सेठी कहले गोटे प्रणाम हेले गोटे प्रणाम कौन नहीं पहुंचे सेठी से आम जो प्रणाम करचे प्रणाम प्रति प्रणाम कहीं करा प्रभु ये जीवर प्रणाम भी मोर ग्रहण करा दरकार नहीं आपण तक नहीं जाते भक्त को जहाँ मिल सब नहीं मालिक पहुंचे दब बुझी अच्छे ना ताने आमको पैसा मिलगला खाई चल भल बुल सेवा खाइले तो खट मिलगला पनीर सब्जी मिलगला मालिक दबार नहीं खाइले शोले घुंगड़ी बारला मालिक तार उठिक मंगला उठिक घंटी बाजे शंख फुंकाई सी ठिया ये मालिक घोड़ मुड़ी मार्च आम सेमती हवा आज आसला 8 मास पर आज कहीं आमको जाना पड़े आम सब चाकर मालिक हेले सी मालिक उठिया पूर्वर चाकर ठिया से चाकर को मालिक मन पकड़ ना जो चाकर ता मन इच्छा से मालिक का कथा मन पकई जे मालिक मन जानिकी सेवा करे गुरु कौ शिष्य को मन पकाती मन मन जानी गुरु शिष्य सेवा करे गुरु को प्रत्येक कौन केते शिष्य रहे 3 नंबर शिष्य रहे ना उत्तम 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 अधिकारी किए गुरुंर उत्तम शिष्य किए गुरु तक कहया पूर्व से करियो उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी किए जहाँ कह से करियो कभी गाड़ी आनी रख गाड़ी कौन काच उठाईनी अरे काच को उठाईनी पुणी काचटा उठे आस कहले ये हूँ कौन अधिकारी मध्यम कनिष्ठ अधिकारी किए गुरु जरा कहले मानिव ना दिमागिया सेल थार्ड घुसरी मुसरी तार ता इच्छा सहित उठिब ता इच्छा हम भगवान कहले अर्जुन तुम्हें परीक्षा न करिकी तुम मत मुझा कहूँ तुम एटा कौन ग्रहण कर नहीं तापर कहते कौन ना भविष्यामि भविष्यामि चभूतानि मु समस्तंकर भविष्य कथा जानी कौन से जीव एक साधु मिलगले से बाट देखाई मो पाखक नहीं आसो से मनुष्य जीवन रे मनुष्य जीवन के कौन हाँ कल भविष्य कौन ना मु भविष्य कथा भी जानी जी जीव को एमती साधु मिलगले से भविष्य कथा मो कथा को कहीकि तार भविष्य जीवन टाक कौन कर सफल करद केतेबेले केतेबेले जेतेबेले भगवान मुचुकुंद को उद्धार कले मुचुकुंद को उद्धार कले राजा मुचुकुंद होती किए कहले क्या पुओ जानी मुचुकुंद जान मुचुकुंद होती कालाजबन जो आसते देखने सीरियल कालाबन देखे देखे उतुड़ी देखे देखे आसिके हाँ मुचुकुंद होती मांधातर पुओ मांधातर पुओ जो कौन जो आंकर 50 कन्या को जो विवाह करते किए से सौरवी मुनि सौरवी मुनि विवाह कले ना से मांधातर ये हूँ पुओ किए से मुचुकुंद देवता मानकर राक्षस मानकर चलला फाइटिंग देवता मान विपद पड़गले पारे ना तो ये स्वदेह मुचुकुंद गले देवलोक जाई राक्षस मान मारले देवता मान साहय कले वर्ष बहुत वर्ष पड़ेला कार्तिक जो आसिले आसी पहुँची गले कार्तिक शिवजी पुत्र देवता मान कार्तिक आसी फाइटिंग माने फिट हो गले हाँ तापरे देवता माने मुचुकुंद को कौन कले अवसर नापी कहले तुम्हें जाए रेस्ट नियो आ तुम्हें आम कौन वर मागुच माग बहुत आम साहय कल माग
ଏତେ ମାନେ ମତେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଶୋଇ ନଥିଲି କହିଲେ ମତେ ଟିକେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି, ମତେ କେହି ଉଠେଇବେ ନା, ମୁଁ ନ ଚାହିଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମତେ ଉଠେଇବେ ନା। ହଁ ଉଠିବେ, ହଁ ମତେ କେହି ଉଠେଇବେ ନା, ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଲେଣି, ମୁଁ ଶୋଇବି। କଣ ଆସିଲେ ଆସିକି ସବୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶୋଇଲେ। ଶୋଇଲା କଣ ସବୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି, କଣ ଜଟା ମାଡ଼ିଗଲା ସବୁ ଗୁମ୍ଫା। ତ କାଳ ଜବନକୁ କଣ କଲେ, ଭଗବାନ ମାରିବେ ନା, ଭାଇ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଏତେ ସମୟ ଶୋଇଗଲେ, କେତେ ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଏ ଶୋଇ ଉଦ୍ଧାର ହବ କୋଉଦିନ? ଇଏ ଉଦ୍ଧାର ହବ କୋଉଦିନ? କଣ କଲେ, କାଳ ଜବନକୁ କହିଲେ ଯିଏ ଉଠିବେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏତେ ପାୱାର ଥିଲା, ସେ ଯଦି ଉଠିକି ଫାଷ୍ଟ ଯଦି କହିଲେ ମୋର ଯିଏ ଜୋର ଅବସ୍ଥା ଉଠେଇବ, ମୁଁ ଉଠିବି ତ ଯାହାକୁ ଅନେଇବି ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଏ ବରରେ କେବଳ ଦେବତା ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ କଲେ, କାଳ ଜବନକୁ ହାରିଯିବ, କାଳ ଜବନ ଗୋଡେଇଲା ଯେତେବେଳେ, ଭଗବାନ ଖାଲି ଉତ୍ତୁରି ଦେଖେଇକି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଆସିଲେ, ବୁଲେଇ 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 ଆସିକି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଗଲେ। ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶି ସେଇ ଉତ୍ତୁରିଟା ଯୋଉ କାଳ ଜବନ ଗୋଡଉଥିଲା, ମାରିଦେବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ହଁ ସେଠୁ ଭଗବାନ ଆଣିକି ସେ ଉତ୍ତୁରିକି ଆଣି ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଘୁରେଇ ଦେଲେ। ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଇଲା ଏଠି ଆସି ମାଇଲା ଗୋଇଠା, ଆଉ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ମାଇଲା ଗୋଇଠି, ହୁଠୁ ହୁଠୁ ଇଏ ଏକା ଉଠିବେ କାହିଁ, ଶୋଇଛନ୍ତି, ଜୋର ଅବସ୍ଥା ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ଉଠିକି ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ କାଳ ଜବନ ପୁରା ସେଇଠି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଛକି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଚୁକୁନ୍ଦକୁ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ନା ଆପଣ କିଏ, ପରିଚୟ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, କାଳ ଜବନକୁ ମାରିବାକୁ ମୁଁ ଆସି, ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅ। କେତେ ଏମିତି ଶୋଇକି ରହିବ? ତ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଭଳିଆ ଶୋଉଛ ଆଉ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କଥା କହିଲେ, ତ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ମନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣ ପାର୍ଷଦ କରିବେ ନା, ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ କଣ କରିବି? କହିଲେ ତୁମେ ପାର୍ଷଦ ହବ ନା? ହଁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ ଭବିଷ୍ୟତାନି, ତୁମେ ଯାଅ, ଆର ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୋର କଥା ପ୍ରଚାର କରିବ। ଆମର ଇସ୍କନ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ହଉଛି କଣ, ଯୋଉ ପ୍ରଚାର, ଏ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ପାର୍ଷଦ ହେବେ। ମୁଚୁକୁନ୍ଦକୁ ଭଗବାନ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ଆରେ ଯାଅ ତପସ୍ୟା କରିବ, ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତିକି ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାରିଛ, ସେ ପାପ ବି ହେଇଛି, ସେ ପାପରୁ ସବୁ କଣ ପାପ ନଷ୍ଟ ହବ। ତାପରେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଜନ୍ମ ହବ, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତୁମ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା, ତୁମେ ମୋର ମାନେ ପାର୍ଷଦ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ହଉଛି ଏକ କଣ ନା, ଭଗବାନ ଜନ୍ମାନି ଅନନ୍ତାନି ରାଜବ ସର୍ବଭୂତ ସୁହୃତମ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ନା କାହାକୁ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ, ଜନ୍ମାନି ଅନନ୍ତ ରାଜନ ସର୍ବଭୂତ ସୁହୃତମ। ହେ ରାଜନ, ଭୂତ୍ୱା ଭୂତ ଦ୍ୱିଜବର, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି କଣ କରିବ, ସର୍ବଭୂତ ସୁହୃଦମ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କଣ ମୋର କଥା ପ୍ରଚାର କରିବ। ତ୍ୱଂ ବୈ ମାମଂ ଉପସ୍ୟତି କେବଲମ୍, ମୋର ପାର୍ଷଦ ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହଉଛି ମୋର କଥାକୁ କଣ ତୁମେ ପ୍ରଚାର କର। ପ୍ରଚାର କଲେ କଣ ହବ, ତୁମେ ମୋ ପାର୍ଷଦ ହେଇକି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ସୋସାଇଟି କଲେ। ଲୋକ କଣ ତ ଭଗବାନ ତ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କାହିଁ କରିବୁ, ସବୁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଭାଗବତ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, 100 ଲୋକ କଥା କହନ୍ତିନି, ଅଛି ତ ଭଗବାନ, ତାକୁ କାହିଁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ? ଆଉ ଭଗବାନ ବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ, ଏଟା କଣ ଆମେ ଲେଖିଛୁ? କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମାନି ଅନନ୍ତ ରାଜନ, ହେ ରାଜନ ତୁମେ ଅନେକ ଜନକୁ ସର୍ବଭୂତ ସୁହୃଦମ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର। ଯଦି ସମସ୍ତ ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଭୃତ୍ୟା ଦ୍ୱିଜବରତ୍ୱଂ ବୈ ମାମ ଭବିଷ୍ୟାମି କେବଳ, ୟା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ତୁମେ କଣ ମୋର ପାର୍ଷଦ ହେଇକି ରହିପାରିବ।
ଗୋଲକ ଧାମ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବ। ଦେଖ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ସବୁ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ପିଲା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଇସ୍କନ, ବସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ବୁକ୍ ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଆ ଘର ତା ଘର ଭାଇ ଖଣ୍ଡ ଗୀତା ନିଅ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ ଇସ୍କନ ଖାଇବାକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ? ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଖାଇଲେ ସରିବ ନା। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତେ ତପସ୍ୟା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ତିଲକ ଲଗେଇ ମାଳି ପକେଇକି ଯଦି ଖାଲି ଚରଣାମୃତ ବସିକି ଖାଲି ଦବ, ଏଠି ବସି ଖାଲି ଚରଣାମୃତ ଦବ, ତମର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଫେର ବି କଣ ଆ କତି ଯା ତା କତି ଯା ଭାଇ ତୁ ଜପ କର, ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏଟାକୁ। କହିଲେ କଣ ତୁମେ ତୁମେ ମୋର କଥାକୁ ତୋତା ଦ୍ୱିଜବର ତ୍ୱମ୍ ବୈ ମାମ ସୁପେଷ୍ୟତି କେବଲମ୍, କେବଳ ନାମ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଣ ମୋର ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତୁମେ ମୋର ଏଠି ଭକ୍ତିମୋହନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି भूलिया तुम्हारे संसार आसिया नाना विधि व्यथा, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया नाना विधि तुम्हारा चरणे आसियाछि आमी बलिब दुखर कथा, बोली आसियाछि आमी बलिब दुखर कथा, जननी जठरे थिला मजखन विषम बंधन पासे, जननी जठरे थिला मजखन विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे बंचिब ये दीन दास, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे बंचिब ये दीन दास, भूलिया तुम्हारा संसार आसिया नाना विधि व्यथा, भूलिया तुम्हारा संसार आसिया नाना विधि व्यथा। कहले जीव जो भूलिकी पळी आसी आसिक नाना प्रकार दुख पाउछि, तुम्हारा चरण आसी आछि आमे बलिब दुखर कथा। खाली जीव को सिखाओ, तुमर दुख को जाई कौन भगवान कते जणाओ, आउ केठी दुख बुझी पारिबे नहीं। कहले एटा जे जणाइब कौन कौन दुख जणाइब, ताको कि दुख जणाइब ना जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन फासे। जिते जीव मातृगर्भ रही बाबा से विषम फास, कौन विषम फास, एठी तुम हाथ बांधिदेवे, एठी गोड़ दिटा ऊपर टेकिदेवे। मातृगर्भरे छुआर दीटा गोड़ ऊपर टेका हो रही, तल मुहां छुआ मुंड बाट देखिए आसो ना, बाहर मुंड देखिए आसो ना नहीं, तर गोटा ऊपर रही ना नहीं, से समय रही 5 मिनिट गोड़ ऊपर टेकी रही देखिया। कहले जो विषम फास कथा जनाओ, तुम्हें केते मातृगर्भरे केते दुख मलमूत्र द्वार पाखरे, मलमूत्र द्वार देखिए आसिल, मलमूत्र पाखरे रहिल, सेठी घर कराइला, सेठी कुर्मी सब तुम खुंपी खुंपी तुम अवस्था दिकड़ा करथिले, ये कथा को जनाओ। बापा यदि उद्धार न पाइबु, ये जीवनटा नष्ट हो जीवो, पुणी से मातृगर्भ को जीवो, पुणी से जन्म चक्र घूरी 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 तू कौन से पचिब कष्ट पाइब।
ଏଇ କଥାକୁ ତାକୁ ଜଣା, ତାର ଖାଲି ମାତୃଗର୍ଭ ସେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇକି ଆସିକି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉ, ଏତିକି ଖାଲି ତାକୁ ଜଣା। ସିଏ ଯଦି ବୁଝିଗଲା ସେ କଷ୍ଟ ନ ପାଇ ଚିନ୍ତା କରି ପାରିବ, ନହେଲେ ତାର ପୁଣି ଯିବ ଆଉ ତାକୁ ଭଗବାନ କଣ କରିବେ। ଏ ଆଲ୍ଲାହ କଣ ଲାଇନ କଟା ହବ, ଆଲାଉନ୍ସ କରିଦଉନି ଏ କାଲି କଣ ହଁ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦିନ 10ଟାରୁ କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ କଣ କଟା ହବ ନାଇଁ। ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏ ଯେ ତୁମେ ନିଦ୍ରା ଆଳସ୍ୟ ଛାଡି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କଲେ ମାତୃ ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ଗୋଲକଧାମ ଯିବ। ତୁମେ ଯଦି ଚାର୍ଜ ନ କରିବ ମୋବାଇଲ, ଲାଇନ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ତମେ କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ହବ ନା କଣ? ଆଉ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, তুমি ଭଗବାନ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ ନା? କହିଲେ କଣ ଡକେଇ କହିଦେଇଛନ୍ତି ନା କାଲି ଲାଇନ କାଟ ହବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଆଜି କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଚାର୍ଜ ଫାର୍ଜ କରି ଠିକ ଠାକ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିଦେଲ, ହଁ ଯୋଉଠି ଯା ବ୍ୟାଟେରୀ ଫ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରି ରଖିଦବ। ଆଉ ଲାଇନ ଗଲା ପରେ ଅନେଇଲା ବୋର୍ଡକୁ ଲାଇନ ଆସିବ। ଏ ଜୀବନଟା ପଳେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ତ କୁକୁର ପାଇ ଯାଇଥିବ, ଘୁଷୁଡି ମାଙ୍କଡ ହେଇଥିବ, ଆଉ ତୁ ଅନେଇବୁ କଣ? ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କିଏ ଦେବ? ଏଠି ତ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ତମକୁ କୁକୁର ଭଳିଆ, କୁକୁରଙ୍କୁ ସବୁ କୁକୁର ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ପଶୁ ଶୁଣିଲେ କଣ ସେ ବୁଝିବ କି? ବୁଝିବ କି କୃଷ୍ଣ? ଦେଖୁ ଯେ ତୁଳସୀ କତିରେ ଆସି ତୁଳସୀଙ୍କ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କି ପରିସ୍ରା କରି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିବେ କଣ? ସେ କଣ ଜାଣିବେ? ହେ ଆସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବସି କଣ ପାରା ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତୁ ଏଇ କାମ କରିବୁ? ଲାଇନ କଟି ଯାଇଛି, ଅନ୍ଧାର। जय जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भगवद गीता पाठ की गौ।